Hello, everybody. Yeah, today's lecture is about the structuralism. Structuralism is the foundation of modern English grammar. It's like the ancestor of all the grammar histories we use today. Okay, so we'll be exploring this fascinating topic in two parts. So stay tuned for the next episode. 오케이. 안녕하세요. 네, 오늘 또 이 문법의 역사, 문법의 종류를 살펴보는 영상 올려드리고 있습니다. 자, 이제 이 structural grammar 파트는 지금 이제 우리가 현대 영어에서 배우고 있는 문법의 어떤 그 시조, 네, 처음으로 이제 학문적인 정립이 체계적으로 이루어진 결과물로 그렇게 볼 수 있는 분야이고요. 네, 뭐 여전히 일정 부분 네, 지분을 가지고 영향력을 행사하고 있습니다. 네, 그래서 이 structural grammar는 또 우리가 문법 학습에서 어떻게 이해하고 어떤 영향을 미치고 있는지 우리가 문법 실력을 키워나가기 위해서 structural grammar 파트의 어떤 부분을 알아야 할 것인지 네, 오늘 영상을 통해서 좀 소개해 드리도록 하겠습니다. Grammar history can be a bit complex, yeah, but we'll try to make it as easy to understand as possible. So, what's the structuralism? Yeah, in a nutshell, structuralism is a way of analyzing language by looking at its structure. Okay, yeah, so this includes things like the different parts of speech, how they are arranged in sciences, and how they work together to create meaning. 네, 그러니까 문법의 역사가 그 뭐 역사를 다루다 보니까 이제 분야가 워낙 그 방대하게 언어라는 게 연구할 분야가 이제 워낙 많기 때문에 가능한 네, 이해를 좀 쉽게 할 수 있도록 뭐 좀 도움이 되기 위한 영상이기 때문에 좀 더 쉽게 이해할 수 있도록 복잡하고 어려운 내용들을 좀 시도는 해보고 있습니다. 예, 실제 들으실 때 어떠신지는 모르겠지만요. 네, 그래서 이제 그 일환으로 이 복잡한 이 책의 시스템이 어떤 그 분야들로 구성이 되어 있는지, 네, 그래서 앞 영상들에서는 semantics, semantics 의미론, pragmatics 활용론, syntax 통사론, yeah, right, structural grammar, 구조 문법, and then 제일 처음 다뤘던 게 이제 the speeches of the parts of speech, morphology를 다뤘었죠. 품사론. 네, 이렇게 해서 um, five five fields를 다섯 영역을 살폈었었는데 이 오늘 말씀드리게 되고 이제 다음 next time I will be about the 그 변형 생성 문법이라 그래가지고 이제 이 structuralism이 나오고 네, 그 다음에 이제 이 변형 생성 문법이 나오고 이러면서 앞에 말씀드렸던 그 현대 영어의 다섯 가지 문법 체계의 이 파운데이션 기반을 네, 제공해주는 네, 그런 이제 내용이 다루어지게 됩니다. 그래서 지금 말씀드린 대로 구조주의는 언어의 구조를 이제 분석하는 그 방법, 네. 그래서 여기에 이제 분석 방법의 재료들이 어휘, 문장 구성, 네, 그리고 의미를 만드는 법칙, 네, 요거를 이제 중점적으로 다루고 있다라는 거 말씀드리고요. So structuralism has been around for centuries, but it's really took off in the early 20th century. This was thanks to the work of linguists like
Ferdinand de Saussure, yeah, and Leonard Bloomfield. 네, 이 구조주의가 수세기 동안 존재를 해왔습니다. 그러니까 문법의 어떤 그 전신, 네, 현대 문법 이전에 이미 오랜 세기 동안 존재를 해왔었는데 20세기 초에 이제 본격적으로 이 정립의 시기를 맞이하게 됩니다. 거기에 이제 선구자 역할을 한 분들이 페르디낭드 드 소시르 선생이죠. 소시르 선생이 나중에 이제 노엄 촘스키 선생이 나오면서 바톤 터치를 뭐 하게 되는 어떤 그런 이제 흐름으로 가게 되기는 하는데요. 그리고 레너드 블룸필드, 예, 이 두 분의 거두, 언어학계의 거두인 이 두 학자들이 이제 정립의 어떤 그 과정을 이제 전체적으로 좀 관장을 해주게 되는 그런 일이 있었고요. So these linguists developed new ways of analyzing language that helped us understand how it was works on a deeper level. Their work laid the foundation from many of the grammar theories we use today. 오케이? 네, 그래서 그분들이 이제 개발해낸, 네, 정립해낸 언어 분석은 이제 새로운 방법을 개발한 네, 그런 결과로 나타납니다. 그래서 그 새로운 결과라는 게 이제 뭐냐 그러면 언어가 작동하는 방식에 대해서 더 깊은 이해를 할 수 있는 어떤 그런 틀을 만들게 됩니다. 그리고 오늘날 우리가 사용하고 있는 이 문법 이론의 기반이 되는. 네, 그래서 사실 문법 학습에 대해서 정말 비상한 관심을 가진 분들이라면 이분들의 어떤 그 업적을 좀 살펴보는 것은 상당히 의미 있는 일이다. 네, 시험 문제, 문법 문제 풀이를 뭐 해서 몇 점을 맞고 이런 것과는 좀 별개의 것이기는 하지만 근데 뭐 이제 뭐 학습의 어떤 그 발전성을 도모하기를 원하신다면 좀 알고 계시면은 아무래도 그 이제 시스템이 작동되는 어떤 원리를 파악을 할 수 있는 그런 목적에서 이제 지금 고찰을 하는 거기 때문에 그런 측면에서 좀 상당히 의미 있다고 볼 수 있습니다. In the next episode, we'll take a closer look at the key concepts of structuralism. We'll also explore how structuralism has influenced the way we teach and learn English grammar. Yeah. 그래서 이제 이어지는 강의에서 구조주의의 주요 개념을 살펴보고요. 그래서 구조주의가 이 영어 문법 교육 방식에 어떤 영향을 미쳤는지 알아보는 그런 시간을 갖게 하게 되겠습니다. So stay tuned for part 2 of our journey into the world of the structural needs. 네. 어색하네요. 네. 네, 그러면 structuralism in linguistics and English translation overview 말씀드리겠습니다. Structuralism is an approach to linguistics that originated in the early 20th century from the work of Fernand de Saussure. Yeah. 소시르 선생에 의해서 시작된 이 그 구조 문법은 어떤 학문적 접근 방식을 스탠스를 취하고 있느냐 하면요. It shifted the focus away from viewing language as a collection of individual words and instead proposed that language is a system consisting of constructor and function. 네, 이제 용어에서 뭐 충분히 짐작을 하셨겠지만 언어가 개별 어떤 그 단어의 집합으로 보던 이 전통적인 관점에서 벗어나서 그러니까 이전까지는 이 문법 학습은 곧 언어의 어떤 집합이다. 뭐 이제 이런 등식을 가지고 있었던 것입니다. 그러니까 그
그러니까 이제 뭐 이 언어의 집합이라는 게 그러니까 다시 말하면 개별 단어들의 예, 어떤 그 모음, 집, 네, 뭐 이런 개념을로 이제 아, 문법 체계를 이해를 했었던 거였습니다. 네, 그래서 언어가 가지고 있는 어떤 그런 구조와 기능에 대한 관점이 지금처럼 다양하지 않았었던 거죠. 네, 그래서 어, 뭐 이제 유명한 경우가 이제 뭐 소크라테스나 아리스토텔레스나 네, 그리고 네, 플라톤 네, 뭐 이런 분들의 그 수사법 네, 뭐 이런 정도가 이제 언어를 좀 어떤 체계를 가지고 다루는 네, 그런 개념이었다면 네, 근데 뭐 그 경우에도 이제 본인들의 어떤 일종의 이렇게 말씀드리면 좀 떻게 받아들이실지 모르겠지만 약간 개인기적 성격, 네, 뭐 이런 것들이 이제 좀 있었죠. 네, 그래서 뭐 범용에 뭐 이제 다수의 어떤 그 커리큘럼으로 언어를 분석하거나 이해하고 있는 네, 뭐 그런 이제 접근법을 취하지는 않았었습니다. So in time, here are a few things I'll think about. Um, yeah. So sorry, yeah, it's uh, yeah. It's a different meant so that yeah. Now, yeah, key concepts. Yeah, I explain about the key concepts. 그래서 그러면 이제 주요 그 개념이 이제 뭐냐 하면은 이 structuralism의 주요 개념은 language. Language is the abstract language system shared by members of a particular speech community. 예, 그래서 특정 언어 공동체 구성원이 공유하고 있는 추상적 언어 시스템. 예, 그래서 이제 이 먼저 language란 뭐냐를 네, 규정을 하게 되는 네, 작업을 이제 시작을 합니다. 네, 그래서 특정 언어, 예, 이제 특정 언어에 대한 거. 그러니까 뭐 그전에는 이제 그리스어, 예, 뭐 라틴어 네, 이런 언어를 중심으로 해서 문법이라는 것이 규정이 되어 있었고 정립이. 그러니까 앞에 말씀드렸던 소크라테스나 뭐 플라톤 and 아리스토텔레스 뭐 이런 분들의 영향 아래 네, 그리스어나 라틴어 중심의 문법 체계였었는데 이 구조주의가 넘어오면서요. 구조주의 시대로 넘어오면서 이 모든 언어, 네, 모든 언어를 가지고 네, 이제 뭔가 시도가 일어나게 됩니다. 네, 그래서 사실은 영어 문법에만 영향을 미친 것이 아니라 네, 이 문법이라는 학문 자체, 모든 언어를 모든 언어에서 이 문법이라는 학문의 어떤 기틀을 만들어주게 되는 그런 작업을 하게 되고요. 특히 이 추상적 언어 시스템에 대해서요. 네, 그러니까 이 개별 단어들 중심으로 해서 언어를 이해했었다면, 네, 좀 더 언어 시스템에 대해서 추상적인 개념이 들어오기 시작하게 됩니다. parallel. 네, 그 다음 주 개념이 parallel입니다. parallel. 네. parallel, the concrete act of speech performed by individual. 예, 뭐냐 하면은 개인들이 실제로 사용하고 있는 구체적 언어 행위, 예, 구체적 언어 행위에 대한 네, 개인들이 네. 그러니까 네, 그전에는 이제 언어가 어떤 계급적 성격을 가지고 있어가지고, 네, 여기서 개인들은 그러니까 뭐, 셰익스피어 선생의 작품이 놀랍다는 게 언어 구사의 그리고 층이, 총망라되는 성질을 가지고 있었다는 게 1차로, 그 문학 작품적인 요소에서
상당히 이제 좀, 그 이슈가 되죠. 어떻게 그게, 그래서 뭐 한 사람이 아니라, 셰익스피어라는 그 필명이고, 거기에 어떤 그런 단체의 활동의 결과물이다, 뭐 이렇게 얘기할 정도로요. 네. 그랬었던 어떤 그런 이제 상황들도 이제 연구 대상이 된 거죠. 패럴이라는 개념으로. And structure. 네. Structure, the arrangement and the relationships, linguistic elements. 네. 그래서 그 다음에 이제 structure가 연구 대상이 됩니다. 이 언어의 구조. 이 구조라는 거는 이제 우리가 뭐 주요소 4개 영어 문법에서 기본적으로 그렇게 배우시잖아요. 주동목보, 그 다음에 이제 뭐 배열 관계, 주어 다음에 동사가 오고 영어는 한국어는 뭐 동사가 마지막에 오고 뭐 이런 것을 해설하고 설명하는 개념이 들어오기 시작합니다. And the function, 그리고 이제 펑션이 기능적인 요소가 들어오게 됩니다. It means the purpose for which linguistic elements are used. 그래서 이 펑션은 사용되는 목적인데, 이게 이제 오늘날의 뭐 활용론이랄지, pragmatics, 앞에 설명드렸었던 pragmatics나 의미론, semantics, right? 이런 이제 어떤 좀 더 세분화된 체계로 이제 현대 영어로 영어에 와서 이런 이론들이 이제 작동을 하기 시작합니다. The third part is main features. 주요 그러면 이제 특징 여기서 structuralism에서 다루었던 main features는 뭐냐면 viewing language as a system. 그래서 언어를 시스템으로 본 거였습니다. Structuralism views language as a system of interconnected elements rather than a collection of isolated words. 그래서 가장 중요한 것은 이제 앞에 문법 체계를 지배하였었던 개별 단어들의 모음집이라는 것에서 벗어나서, 그래서 그 언어를 고립된 단어의 집합체가 아닌 상호 연결된 요소들로 상호 연결성을 가진 그 요소들로 구성된 시스템이다. 이렇게 이제 바라보게 됩니다. 그것이 이제 오늘날 이 교육 현장에서 가르치는 뭐 품사, 그 다음에 주요소, 그 다음에 이제 뭐 또 이 품사들의 집합 관계를 따지는 뭐 통사론, 신텍스적인 요소가 뭐냐, 그 다음에 structural grammar가 뭐냐, 구조 문법적인 접근법이 뭐냐, 이런 틀들을 만들어주게 되었습니다. Interconnection of structure and function. Structuralism argues that language structures are not simply abstract forms, but exist to fulfill specific functions. Okay? 그래서 이 구조와 기능의 상호 연결성. 그러니까 구조 기능주의에서는 이 언어 구조가 단순히 추상적인 어떤 형식이 아니라 특정 기능을 수행하기 위해 존재한다. 이렇게 이제. 그러니까 여기 추상적 언어 시스템에 대한 이해가 이제 뭐냐면은 좀 더 어떻게 되냐면 특정 기능을 수행하기 위한 것이다. 이렇게 되어 있는데, 이 부분은 이제 뭐 그래머적인 요소를 가질 수도 있고요. 그렇지 않으면 이런 화형론이나 의미론적인 요소를 가지기도 하고, 이렇게 되면서 좀 더 그러니까 좀 언어의 어떤 그런 기능적인 이해가 좀 막연했었다면 보다 좀 구체적인 뭔가 이해를 위한 접근을 하게 되는데, 이거는 이제 뭐 약간 좀 시대적인 배경도 있습니다. 예를 들면은 뭐 말의 힘이라는 거에 대한 부분이 지금 뭐 현대인들에게는 이미 텍스트 메시징이나 이런 거를 통해 가지고
이 언어 기능이라는 게 소통의 목적을 가지고 있는 경향이 좀 커졌잖아요. 네, 그래서 심지어는 이모티콘으로도 언어 기능을 이제 대체를 하려는 그런 이제 시도가 있었던 게 지금은 이미 익숙해져서 일종의 어떤 habits, 예, 그래서 뭐 길게 어떤 단어들을 쓰기보다가는 예, 그렇게 보내버리잖아요. 감정 표현을 이모티콘으로 대신한다든가. 예, 근데 그 전에는 이제 그 말의 어떤 힘, 무게, 네, 이런 것들을 굉장히 중시했었던 시절이 있었고요. 네, 그래서 그 어휘 사용 자체가 이제 어떤 그 가치관, 그 사람의 속 사람을 다 드러내는, 네, 표현하는, 네, 그래서 inner person의 expression이다. 네, 이렇게 봐서 그 사람의 됨됨이가 가치관, 인생관 뭐 이런 것들이 다 담겨 있는 걸로, 네, 그렇게 이제 이해를 했던 시절이 있었고요. 네, 그게 이제 여기서 말하는 추상적 언어의 어떤 그런 기능성. 네, 근데 이제 그게 좀 더, 예, 뭐, 그 틀에서 이제 벗어나서, 예, 지금처럼 이제 현대의 어떤 이모티콘으로 사람의 그 언어를 대체할 수 있는, 네, 뭐 이런 상황들로 왔는데, 네, 그러니까 이게 참 재밌는 현상이죠. 예전에 이제 벽화로, 네, 뭔가 그 글을 대체했던 시절에서 다시 벽화로 돌아가는 그런 느낌이 좀 들긴 했는데 아무튼 이제 그 언어를 바라보는 시점의 차이가 여기에 지금 그 간극이 이렇게 크게 존재하고 있다라는 거예요. 그다음 이제 objective method of analysis. Yeah. So structuralism um, established linguistics as a discipline that can be studied using objective methods of analysis. 오케이? 네, 객관적인 분석 방법이 이제 또 연구가 됩니다. 구조기능주의에서. 그래서 언어를 객관적인 방법을 통해서 연구하는 건데 이 객관적인 이제 방식이라는 거는 뭐 우리가 흔히 얘기하는 이제 그 자기 언어를 그러니까 뭐 한국에서 예를 들면 이제 국어를 가르치는 선생님들은 네, 국뽕에 빠지게 된다 뭐 이제 이런 상황들이 있거든요. 그러니까 어느 언어가 더 지배적이어야 되느냐 뭐 이런 게 이제 은근히 예, 모국어에 대한 뭐 자부심 뭐 이런 것들이 이제 좀 작동할 수가 있잖아요. 네, 그래서 이제 그런 것들을 다 벗어버리고 예, 언어라는 것 자체를 들여다보게 되는 네, 그래서 언어 자체를 그냥 언어로 연구하게 되는 네, 그런 이제 또 틀을 만들었다는 얘기를 하는 겁니다. And fourth, influence structuralism. Yeah, structuralism has been a profound influence on various fields, including linguistics, literature, anthropology, and sociology. Yeah. It has made a significant contribution to the following areas. 그래서 구조기능주의가 미친 영향은 네, 언어학에만 미친 게 아니고요. 문학, 인류학, 사회학 등 다양한 분야에 이제 영향을 미치게 됩니다. 예. 그럴 수밖에 없는 게 이제 이 언어라는 거는 뭐 그냥 단지 뭐 어떤 특정 단어를 이렇게 뱉어내는 게 아니잖아요. 예. 그냥 발화를 시키는 게, utterance를 시키는 게 목적이 아니라 네, 뭔가 의사 전달을 하는 건데 이 의사 전달이라는 게 뭐 표면적으로 이렇게 얘기를 하지만 거기에는 그 사람들만의 감정이 들어가 있고 그 언어가 이제 사용되기까지의 어떤 배경이 있거든요. 문화적인 요소 뭐 예, 그러니까 예를 들면은 뭐 한국인들에게 이제 위안부 예, 이 문제는 뭐 굉장히 복잡한 사회적인 역사적인 네, 뭐 감정적인 뭐 굉장히 많은 것들이 이제 관련되어 있지 않습니까? 또 뭐 이순신 장군 이 단어가 가지는 역시 또 특정한 의미가 있죠. 네, 그래서 네, 이런 이유들로 인해서 네, 문학적인 요소들로 그리고 뭐 네, 또 인류학적인 요소들로 예, 이렇게 가는 이거는 이제 그래서 이제 이 언어가 차지하고 있는 어떤
인간의 삶에서의 어떤 그 포지션을 이제 어떻게 가지고 가야 될 것이냐. 네, 이게 이제 이 스트럭처럴리즘 시대로 넘어오면서 본격적으로 언어를 통해서 인간의 커뮤니티를 네, 들여다보게 되는 네, 그런 이제 연결 지점을 갖게 되었습니다. So linguistics contribute to the development of various branches of linguistics, such as morphology, syntax, semantics, and phonology. 예, 그래서 언어학은 이제 형태학, 뭐 통사론, 의미론, 의문학 예, 이런 분야들로 이제 넘어가게 됩니다. 앞으로 이제 또 기회가 되면은 예, 전이 포놀로지와 또 예, 그 의문학에 대해서도 네, 좀 더 살펴보도록 하겠습니다. 영상. 네, 그래서 뭐 이제 점점 이렇게 좀 메인 스트림에서 약간 좀 지류로 이제 이 분야들은 흘러 들어가기 때문에 아직 그렇게 예, 다루지는 않았었습니다. And literature에 미친 영향 볼까요? Used to analyze the structure and function of literary works. 네, 문학 작품의 이 plot, 예, 구조와 기능에도 이 분석용으로 이 structural 리즘이 예, 말 그대로 이제 언어의 구조주의라는 이 개념이 들어오기 시작하면서 문학 작품에도 이제 그러한 접근법이 사용이 되기 시작하고요. Anthropology used to study the relationship between culture and language. 네, 그래서 네, 그런 것들. 네, 그래서 뭐 그 한국에서도 고은 선생의 세노야라는 이 세노야, 네. 노래를 잠깐 부르려고 했는데 지금 네, 뭔가 잘 안 돼서요. 그래서 그게 이제 일본어다, 예, 아니면 고유의 한국어다, 어부들의 합창이다, 뭐 이래갖고 굉장히 예, 논란이 좀 됐었었죠. 네. 그래서 뭐 그 치열한 정말 뭐 예, 정말 치열한 치고받는 난타전이 벌어졌었는데요. 네, 이런 식으로 이제 예, 그 문화와 이 언어가 가지고 어떤 경우 촉발되면은 팍 터져버리면은요, 예, 굉장히 치열한 네, 난타전을 벌이기도 하죠. 네, 아무튼 뭐 이제 이런 네, structuralism이라는 게 그런 식의 예, 영향들을 미치고 있음을 볼 수가 있고요. Sociology used to study the relationship between social structure and language use. 네, 그래서 사회 구조와 또 언어 사용의 관계를 연구하는 데도 활용이 되었고요. 그래서 앞에 잠깐 말씀드렸었던 그 셰익스피어 선생이 예, 궁중 언어와 저 아주 그냥 예, 어두운 골목의 언어까지 다 구사를 이제 하게 되었던 뭐 그것도 이제 이런 구조주의 영향으로 좀 네, 논의가 활발하게 되었었고요. 또는 뭐 예, 가장 이제 민감한 문제가 예, politician problems이죠. 네, 그래서 뭐 우동사리 뭐 등등의 예, 그 공격적인 네, 비하공하고 예, 공격하고 뭐 이러는 이제 예, 것들도 있고요. 네. 또는 뭐 매갈 네, 이런 네, 아주 부정적인 네, 그런 이제 용어들 네, 이런 것들이 뭐 이제 소셜라지하게 예, 들어오게 되는 분야들이 되겠습니다. 그래서 이제 그런 용어들의 등장과 네, 그 용어들이 담고 있는 어떤 그런 사회성 이런 것들을 이제 규정하는 것이 네, 여기에 또 연구 분야 중에 하나입니다. 하지만 네, limitations of structuralism. 그런데 이제 이 structuralism이 그렇게 한 시대를 풍미하다가요. 한 50년 정도 그렇게 예, 체계를 쌓고 활발하게 연구를 하다가 이제 서서히 네, 이 분야에서 주장하는 내용들이 힘을 잃기 시작합니다. Because it has the limitation structuralism. While structuralism has made significant contributions to language study, it also has certain limitations. 네, 그래서 기여도를 가지고 있지만 어떤 한계를 가지고 있었는가 하면은 first,
lack of dynamism. Dynamism. Structuralism focuses on the static aspects of language and does not adequately explain the dynamic aspects of language use. 네, 그러니까 언어가 가지고 있는 이 동적인 측면에 대한 부분을 담아내지를 못한 거였었습니다. 정적인 측면에 초점이 맞춰져서요. 네, 그러니까 예, 구조로 파악을 하려다 보니까 아무래도 동적인 것들을 이제 배제하게 되는 네, 그런 이제 상황이 있게 되었는데, 그럼 이제 시대가 급변하면서 예, 점점 이제 시대의 변화 속도가 빨라지면서 그 어휘들의 명멸 과정을 쫓아가지를 이제 못하게 된 거죠. 그리고 그 어휘들이 시대적인 상황을 어떻게 담아내는지 네, 이런 것들에 대한 연구가 좀 소홀했던 결과라 볼 수가 있습니다. 그래서 이제 그게 ignoring context로 이어지게 됩니다. Structuralism tends to analyze linguistics elements in isolation without considering the context in which they are used. 네, 그래서 맥락을 무시하게 되는데요. 그래서 언어의 요소에서 그 맥락을 고려하지 않고요. 추상적인 예, 언어 시스템으로 그 파악을 하려는 시도를 하게 됩니다. 요 이제 여기서 말씀드리는 abstract은 이제 앞에 말씀드렸던 네, 그러니까 그 추상과는 약간 좀 예, 개념이 다른 겁니다. 그러니까 시대가 지나면서 처음에는 네, 뭔가 구체적인 네, 스페시픽한 걸로 생각이 되었던 부분들이 이제 시대가 지나면서 abstract한 예, 약간 좀 모호함 여기서 말씀드리는 추상적인 시스템은 어떤 그런 모호함에 대한 영역을 갖게 되기 시작합니다. So ignoring individual creativity. 그러니까 왜 이런 일이 벌어졌냐 그러면은 structuralism does not sufficiently account for creative language used by individuals. 네, 개인의 어떤 창의성을 이제 시스템이 지배를 하려고 하다 보니까 지배 논리에 좀 취해 있었기 때문에 네, 그래서 개인의 창의적인 언어 사용을 충분히 설명하지 못하게 되는 이제 네, 그런 한계에 부딪히게 됩니다. 네, 왜냐하면 이제 뭐 이거는 시스템이니까요. 시스템이기 때문에 인디비주얼적인 측면들을 이 시스템이 지배를 받아야 된다. 뭐 이게 이제 약간 좀 전제가 되어 있는 결과물입니다. So, conclusion, structuralism has been a significant approach in language study. 야, 중요한 역할을 했었던 학문적인 어떤 그런 접근 방식을 만들어냈습니다. 선보인 거죠. 예, 선보였고, it has contributed to the understanding of language as a system and the relationship between language structure and function. 네, 그래서 언어를 시스템으로 보는 관점을 제시하고 언어의 구조와 어떤 기능의 관계를 분석하는 데는 기여를 했습니다. However, it also has limitations in terms of considering the dynamic aspects, context, and individual creativity of language. 야, 그래서 이제 동적인 측면, 네, 맥락, 또 뭐 개인의 창의성 네, 이런 것들을 고려하지 못한 한계가 예, 있다는 점 네, 까지 예, 이 영상에서는 말씀을 드리고요. 그 이어지는 편에서는 이제 in time, in the meantime, here are the few things to think about. What do you think are the benefits of studying structuralism? How do you think structuralism can help us understand and use language more effectively? 예, 그래서 이제 2부에서는 그 다루게 될 내용을 좀 흥미있게 듣기를 원하신다면 이 구조주의를 공부할 때 이점이 무엇일까 생각해 보실 수 있고요. 네, 그리고 구조주의가 우리가 언어 사용에 어떻게 좀 더 효과적으로 사용할 수 있고 이해할 수 있도록 도움을 주는지 네, 이런 두 가지 점 생각해
보시고 다음 영상 또 시청을 해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다.